I invited Brother Sudhakar brother, deliver the message. Translate to Brother Prashant sir. So many times we are not at all able to understand that the main core part of a new covenant life in the church. చాలా సార్లు మనము క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి విషయాలకు మనం లోబడని స్థితిలో ఉంటున్నాము. If you are not at all able to understand the main core, you will not at all able to enjoy that, right? ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రాన్ని మనం కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోతే దాన్ని మనం అనుభవించలేము. The main core of the calculator is to be calculate the numbers, plus, minus, and then division, all the things, right? ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రాముఖ్యమైన కేంద్రం అనగా ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తో సమము, అది ప్లస్, ఇంటూ, ఇజ్ ఈక్వల్ టు, డివైడెడ్ బై, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునవలసిన వారమైన. If you want to use the calculator other than the calculation, you are not at all able to understand the main core of the product, right? ఈ యొక్క క్యాల్కులేటర్ లో లెక్కలు చూడాలంటే దాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతే మనం ఏమి ఉపయోగించుకోలేము. If you ask somebody, you have a calculator, sir? Yes, I have a calculator. Are you using the calculation in this calculator? No, sir, we are not using. Just we are having. సార్ మీరు మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా అని అడిగితే ఉంది అంటారు. మరి ఉపయోగించుకుని దాంతో పని చేస్తున్నారంటే లేదు, కానీ దాన్ని కలిగి ఉన్నాము అంటూ ఉంటారు. Because they are not at all able to understand the main core of the product. Calculator is used to be in the max calculation. కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటర్ అనేది లెక్కల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత వహిస్తున్నటువంటి విషయం వారు గ్రహింపకు ఉండటాన్ని బట్టే. If you take any musical instrument, for example guitar, if you are not at all able to understand that the main core of the guitar, no, that will make so many problems. You are not at all able to use it, right? సంగీతాన్ని విషయంలో మనం కూడా గమనించినట్లయితే గిటార్ ఉంటది, దాన్ని ఎందుకు ఎలాగ ఉపయోగించాలో తెలుసుకున్నటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు. So we normally play one drama, use the guitar in the Sunday school and the youth meeting. The person not knowing that what is the instrument, he is using like a bat, he is using like some other thing, and he is not at all come to the right place to use the guitar and understand the music. ఈ యొక్క సంగీతాన్ని, ఈ యొక్క గిటార్ ని సండే స్కూల్లో, యూత్ మీటింగుల్లో ఉపయోగించటం రాకపోతే అతడు దాన్ని ఒక బ్యాట్ లాగానో దాన్ని ఒక విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు అనుకో, దాని యొక్క విలువ ఏంటో, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో గ్రహించిన వాడిగా ఉన్నాడు. So in the same way, the new covenant life also, the new covenant church also, the most important core of a new covenant life and the church is like this. అదే విధంగా కృత నిబంధన సంఘంలో గాని జీవితంలో గాని చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రమైనటువంటిది ఏంటంటే ఇది అయ్యింది. If you are not at all able to understand, I tell you brother, you are not at all able to enjoy it, right? సహోదరులారా, మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు, అనుభవించలేరు. So here is the book of Galatians. గలతీ పత్రికలోనికి వద్దాము. The book of Galatians chapter 6. గలతీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము అందరం చూద్దాము. The book of Galatians, the reason behind it, so many believers of Jewish people force the new believers to go for the circumcision. ఈ యొక్క గలతీ పత్రికలో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే యూదులు వీళ్ళు సున్నతి చేయబడడానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు రాయబడి ఉన్నవి. So they think like this, except that circumcision, nobody is able to go to God according to their old conversion, right? ఆ యూదులకు ఉన్నటువంటి పారంపరాచార్యం ప్రకారం సున్నతి లేకుండా ఎవరు దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళలేరు అనేది నమ్మకం వాళ్ళది. Here is God is revealed through Paul. He written so many things. Finally come to the book of
Galatians chapter 6 verse 1 starts like this. అయితే పౌలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా బయలుపరచబడి వారికి చివరిగా ఈ విధంగా చెప్పడం ప్రారంభించారు పౌలు గారు. 1వ వచనం. What we think in our mind, we want to complete some traditional work in the church or the personal relationship with God. We are thinking like this, we are walking with God and we understand the new covenant. మనం కూడా కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఈ విధంగా చెయ్యాలి, ఇలాగ చేస్తేనే మనం దేవునితో నడుస్తున్నామని అర్థం, దేవుని మీద ఆధారపడ్డామన్న అర్థం అనేటువంటి నమ్మకత్వంతో చాలా మంది ఉన్నారు. For example, we are regularly studying the word of God or reading the Bible and praying and so many things we are doing. We may think like this, we understand the new covenant. ధ్యానించటం, ప్రార్థన చేయటం, దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం, ధ్యానించటం, ఇవన్నీ చేయడాన్ని బట్టి మాకు చాలా అర్థమైందని అనుకుంటూ ఉన్నారు. Here is the Galatians chapter 6 verse 1 says like this, dear brothers. గలతీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1వ వచనం ఈ విధంగా పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు, ప్రియమైన సహోదరులారా. Here is the conclusion of the new covenant life. I already explained what is the difference between the circumcision and uncircumcised, how the people are justified through the word of Jesus, the new believers not to be take the circumcision, everything explained the 4 chapters and 5 chapters. ఈ యొక్క గలతీ పత్రికలో 1వ అధ్యాయం నుంచి 5వ అధ్యాయం వరకు ఏ విధంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారో, ఈ యొక్క సున్నతి లేకుండానే క్రీస్తు యేసు ద్వారా ఏ విధంగా నీతిమంతులు తీర్చబడతారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు వివరించి చెప్పాను ప్రియమైన సహోదరులారా అంటూ మొదలెడుతున్నారు. Final product, finally come to the core. What is the use of the calculator? What is the use of that guitar? He come to the right place. ఇక చివరికి ఒక కేంద్రానికి వచ్చేసారు పౌలు గారు. అదేంటంటే గిటార్ దేనికి ప్రాముఖ్యమైందో, తర్వాత క్యాల్కులేటర్ అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో, ఎంత కేంద్రమైందో సంగతిగా వచ్చేస్తున్నారు. These people force in the city of Galatians, the people force the new believers to take that circumcision. Cut. They are telling like this, right? అయితే గలతీ సంఘంలో కొత్త విశ్వాసులుగా వస్తున్న వారికి పాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, మీరు తప్పకుండా సున్నతి చేయించుకోవాలని బలవంతం పెడుతుంటే ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు పౌలు గారు. Here is telling it is not at all important that circumcision, the core of a new covenant is totally different. అయితే ఈ యొక్క పౌలు గారు ఏం చెప్తా ఉన్నాడంటే, సున్నతి అనేది ప్రాముఖ్యమైనది కాదు కానీ క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి కేంద్రకీతమైనది ఒకటి ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాడు. Today's Christians also, they are concentrating so many times to doing something, but they are not come to the right pathway. వీరు చాలా విషయాల మీద గమనం చెల్లిస్తూ వాటిని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ చివరికి గమ్యానికి వచ్చి చేరలేకపోతున్నటువంటి స్థితి. Here is the Galatians chapter 6 verse 1 starts, dear brothers, if a Christian is overcome by some sin. It's not like this. ఈ 1వ వచనం ఈ విధంగా ప్రారంభమైంది, ప్రియమైన సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను చిక్కుకొనిన ఎడల, you who godly, just gently and humbly help him back into the right path, remembering that next time it might be one of you who is in the wrong. ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు కూడా సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టి వారిని మంచి దారిలోనికి తీసుకొని రావాలను, అంత మాత్రమే కాదు గాని తానును శోధించబడునేమోనని తన విషయమై జాగ్రత్తగా చూసుకున్న వాళ్ళని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. To say, share each other's troubles and problems, and so they obey the Lord's command. 2వ వచనం ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది, ఒకని భారములు ఒకడు భరించి ఇలాగూ క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెరవేర్చండి అని తెలియజేస్తున్నాడు. క్రీస్తు నియమములు, what is the Christ నియమం? క్రీస్తు నియమం అంటే ఏంటిది అసలు? These people, they are talking about the old covenant niyamam. Here Paul is telling, here is the Christ niyamam. The law of Christ is here.
అయితే వీరు ఎప్పుడు చూసినా పాత నిబంధన నియమాల గురించే మాట్లాడుతున్నారు. అయితే పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే కాదు కాదు ఇక్కడ క్రీస్తు నియమాన్ని నెరవేర్చండి అని తెలియజేస్తున్నాడు. Here is Paul is telling to the old covenant believers, there are so many Jews now converted to the new covenant churches. They want to be fulfill the old covenant law received from Moses and Abraham was started, need to be cut circumcision, right? అయితే ఈ యొక్క యూదులు క్రొత్త నిబంధన సంఘంలోనికి ప్రవేశించి వారు ఏ విధమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నారంటే అబ్రహాము చేత తర్వాత మోషే చేత ఇవ్వబడినటువంటి సున్నతి అనేది తప్పకుండా చెయ్యాలి, చేయించుకుంటేనే అనేటువంటి మనస్తత్వంతోనే క్రొత్త నిబంధన సంఘంలోకి వచ్చి కూర్చున్నారు. There is another law is here, that law from Christ. అయితే పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ నియమాలు కాదు, క్రీస్తు నియమాన్ని మాత్రమే పూర్తి చేయాలని హెచ్చరిస్తున్నాడు. Circumcision is not important thing. More than that, here somebody is diverting his way. You need to be take the burden of others. That is the most important core of a new covenant church, right? ఈ సున్నతి చేయబడటం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు, కానీ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సహోదరులారా, మీలో ఎవరైనా తప్పిపోతే వారిని సాత్వికమైన మనసుతో మంచి దారిని తీసుకొని రావటం అనేది క్రీస్తు నియమము అని తెలియజేస్తున్నాడు. Verse 2 exactly says, bearing the burden of one another, share problems in living. The real translation is ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை. చూడండి, 2వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఒకని భారములు ఒకడు భరించుచు ఇలాగునే ఒకరినొకరు భారములు భరించుచు క్రీస్తు నియమమును పూర్తి చేయండి అని తెలియజేస్తున్నారు. Not to cut your body, you need to take the burden of others, right? నీ శరీరంలో ఏదో ఒక ముక్క కట్ చేయటం కాదు, కానీ ఇతరుల యొక్క భారాన్ని మోసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి. We need to take a concern, take a eye, take a look. What the other brothers falling away somewhere? We need to take care. That is the way the new covenant church. That is the use of the calculator. That is the use of a guitar. The same way, right? కాబట్టి ఒక సహోదరుడు ఏ విధంగా తప్పిపోతున్నాడో ఆ తప్పిపోయిన సహోదరుని సాత్వికంతో మంచి దారిలో పెట్టడం అనేదే ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటర్ ను ఉపయోగించే విధము, గిటార్ ను ఉపయోగించేటువంటి విధముగా మనకి ఈ భారాన్ని కలిగిన వారమై ఉండాలి సహోదరుల విషయాల్లో. You are the person following the footstep of Christ. In other words, if we are the people doing the law of Christ means each and every believer in the new covenant heart and the mind, somebody's burden to be crushed, right? కాబట్టి నీవు గాని యేసుక్రీస్తు అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్న వ్యక్తివిగా ఉండి లేకపోతే మనము ఆయన యొక్క నియమాల్ని పాటిస్తున్నటువంటి వారముగా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సహోదరుల యొక్క భారము మన హృదయములో మన మనస్సులో సహోదరుల విషయమే భారం కలిగి ఉండటం అనేది నియమము. See, in my office now, very near, there is a goods train station is there. మా యొక్క goods rail, loading and unloading. Goods rail. నా యొక్క ఆఫీస్ దగ్గర గూడ్స్ అన్లోడింగ్ లోడింగ్ చేసేటువంటి స్టేషన్ ఉంది. If you go to that place now, when the train comes now, each and everybody taking one mutai in the backside. When we watch that, everybody loading and unloading, loading and unloading. Everybody having some burden on the shoulder, right? చూడండి, ఆ గూడ్స్ బండి రాగానే ఆ మూటలు మోసే వాళ్ళు తప్పకుండా వారు ప్రతి ఒక్కరి భుజాన మూట ఉంటుంది, వాళ్ళు మోస్తానే లోడ్ చేస్తారు, అన్లోడ్ చేస్తారు. The new covenant church means we need to take the burden of others. In Tamil Bible, ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து. ప్రతి నిబంధన సంఘము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకరి భారమును ఒకరు మొయ్యాలి. తమిళ్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది, తెలుగులో కూడా ఒకరి భారములు ఒకడు మొయ్యాలి అని రాయబడి ఉంది. My living Bible says like this. Galatians chapter 6 verse 2 says like this. Share each other troubles
and problems, and so obey our Lord's command. Huh? లివింగ్ బైబిల్ తర్జుమాలో ఏమని రాయబడి ఉందంటే, ఒకరి శ్రమల్లో, ఒకరి బాధల్లో ఒకరు భరిస్తూ క్రీస్తు నియమాన్ని పూర్తి చేయండి అని రాయబడి ఉంది. We need to be taken the burden of others, right? దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇతరుల యొక్క భారం విషయంలో మనం తప్పకుండా బాధ్యత వహించవలసిన వారమై ఉన్నాం. Jewish believers are telling like this: circumcision is the most important thing. Paul is telling more than that. Dear believers, we need to be concerned about others, diverting his way. We need to have a humility and then good spirit. Try your level best to be divert the person, right? That is the meaning, verse 1. చూడండి, యూదు విశ్వాసులేమో ఈ యొక్క సున్నతి చేయడం అనేది ప్రాముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. కానీ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అది ప్రాముఖ్యం కాదు సహోదరులారా, సాత్వికమైన మనస్సుతోనూ మంచి మనస్సుతోనూ తప్పిపోయినటువంటి సహోదరిని మంచి దారిలోనికి తీసుకురావటం అనేది ప్రాముఖ్యమైనదని, మార్గాన్ని వారి యొక్క ప్రయాణించే మార్గాన్ని త్రిప్తా ఉన్నాడు పౌలు. That means just a mother looking an eye on the walking child, the 8 months and 9 months. అది ఎలాగుందంటే, అది ఎలా అంటే, ఒక తల్లి చిన్న పిల్లోడు లేచి నడుస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ఏ విధంగా ఆ పిల్లోడి మీదే గమనం చెల్లిస్తుందో ఆ విధముగా. You know one thing, in Tamil Nadu, children stand up and walking, no? Everybody put golusu in the leg. I don't know what is in Andhra, but here these people are doing. అయితే తమిళనాడులో అయితే చిన్న పిల్లలకి లేచి నడిచేటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలకి వారికి గొలుసు కడతా ఉంటారు, ఎందుకన్నా తెలియదు కానీ. What is in Andhra, brother? They are doing like this. గొలుసు అనే ఏది పెద్ద పట్టి ఆ కాలుకి జల్ 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 సౌండ్ వరల, then walking them the జల్ జల్ సౌండ్. ఓకే, పట్టాలు మనకి చిన్న పిల్లలకి తమిళనాడులో మగ పిల్లలకైనా ఆడపిల్లలకి కానీ పట్టాలు పెడతారు లేచి నడిచేటువంటి ఆ వయసులో. తమ ఆంధ్రాలో ఉందో లేదో కానీ. What is the reason behind it? The person walking around the room, the person walking around the place, no? The mommy is doing some work and the kitchen, no? The sound, yes, is there. That is the reason. The behind the golusu is there, no? That is the reason. The eye and mind, everything is connected with the golusu satam. చూడండి, ఆ పిల్లలకి ఎందుకు పట్టాలు పెడతారంటే, తల్లి వంట కానీ ఏ పని చేసుకుంటుంది అనుకో, ఆ పిల్లోడు ఆ యొక్క పట్టాల శబ్దం వింటి ఆ తల్లి ఓహో పిల్లోడు ఇక్కడే ఉన్నాడులే అనేటువంటి ఆనవాళ్ళుగా పెడతారనమాట. The same way, the mother's mind, how it to be concentrated 24/7. Even the sleeping, one left hand is touch the baby. In our heart, our mind to be concerned about the other's burden, not my word, others' burden. That is law of Christ. కాబట్టి ఒక తల్లి ఒక పిల్ల మీద 24 గంటలకి, వారానికి రోజుకి 24 గంటలు, వారం రోజులు, నైట్ పగలు కూడా ఆ పిల్లోడు యొక్క చేతి మీద పొడుకోబెట్టుకుని ఏ విధంగా భారాన్ని మోస్తుందో అదే విధంగా మనం కూడా భారాన్ని మోసేటివి వంటి వారిగా ఉండటమే క్రీస్తు నియమము. See, we are not at all concerned about others. The new covenant life is not so much sweet to you, I tell you. ఒకవేళ మనము గాని ఇతరుల గురించి బాధ్యత వహించినటువంటి వారంగా ఉంటే కొత్త నిబంధన సంఘము మీకు రుచికరంగా ఉండదు. Foolishly, we all think like this. We all take our burden. We all think like this. We are taking our burden. మనము మూర్ఖంగా ఏమన్నా ఆలోచించుకుంటున్నాం అంటే మనమే అన్ని భారాలు మోస్తున్నాము అనుకుంటూ ఉంటాం. I tell you, brother, you are not at all take your burden. For example, I am 70 kg. I am not able to take my 70 kg in my head. I tell you, it's a true word. నేను 70 కిలోలు ఉన్నాను. ఆ 70 కిలోలను నా తల మీద పెట్టుకొని నేను మోయలేను, ఎందుకంటే అది నిజమే, కానీ నేను మోస్తున్నాను అనుకుంటున్నా.
I am not at all able to take burden, brother. I prepared like this. I need to be submit my life to take the other's burden. That is the way God created a man. కాబట్టి దేవుడు మనిషిని ఏ విధంగా సృష్టించాడంటే, నీవు నీ భారాన్ని మోయలేవు కాబట్టి ఇతరుల భారాన్ని నువ్వు మోయగలిగేటువంటి స్థితిలోనే దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. Person living for selfish life, selfish satisfied life, definitely he will be the center in the sin. ఎవరైతే స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని, స్వార్థపూరితమైన బ్రతుకును కలిగి ఉంటాడో తప్పకుండా వాడు పాపంలో పడతాడు. There is a word sin, no? The I is center. That is the reason that is called sin. సిన్ అంటే పాపము, SI ఇంగ్లీష్ లో SIN. ఐ అంటే నేను, నేను అనేది సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి అది పాపం. The real salvation, the real concern about the new covenant church means we need to be concerned about one another. క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి సూచన, క్రొత్త నిబంధన సంఘము కలిగి ఉండవలసిన భారం ఏంటంటే ఇతరుల గురించిన భారం కలిగి ఉండటమే. If you are the person taking your burden, your problems, and you are doing like this, I tell you, brother, the new covenant life is not possible. I tell you, there is no way. ఎప్పుడు చూసినా నీ భారాన్నే గురించే, నిన్ను గురించే, నీ గురించే ఆలోచించుకుంటున్నావు అంటే క్రొత్త నిబంధన సంఘ జీవితం నీకు అర్థం కాలేదు అని అర్థం. Here is a wonderful explanation in the life of Sadhu Sundar Singh. సాధు సుందర్ సింగ్ గారి యొక్క జీవితంలో ఒక చాలా గొప్ప ఉదాహరణ. He was a missionary in the field of Tibet, and he was walking Tibet, Burma, and other places full of that snowfall and snow mountain, right? తిబేరియా ప్రాంతాల్లో ఆ యొక్క నాగాలాండ్ ఆ సైడ్ లో మంచు కొండల మీద ఆ ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్నటువంటి దినాల్లో సాధు సుందర్ సింగ్ గారు He was walking on the very cold and the snowfall, the very night, great night, very snowfall. He is trying his level best to walking on the road. On that road, there was a person supposed to be dying, and he's on the road. అయితే ఒక రాత్రి వేళ ఆయన ఆ చలిలో, బాగా మంచు కట్టినటువంటి చలిలో ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు వెళుతూ ఉండగా ఒక దారిలో ఒక వ్యక్తి పడిపోయి ఉన్నాడు. There was 4 people walking on the road now, that he is telling like this, dear friends, we also going on that place. The person, when we leave this person, he will die. We will take the man, then we will go. He will also live, no? Please help me. He asked the fellow that pilgrims walking on the road. ఆ యొక్క దారిలోనే ఇంకొక నలుగురు యాత్రికులు ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని చూశారు. ఈ సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ యొక్క యాత్రికులను చూసి, అయ్యా మనం కూడా అదే ప్రయాణంలో ఉన్నాం, మనకు కూడా ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ సహోదరుడు చనిపోబోతున్నాడు, ఇతనికి మనం సహాయం చేద్దామని అడిగాడు. So other 3 people told like this, the time is very late. When we delay here, because we take the man, we are walking slowly. The snowfall will heavy, we all die. That is the reason we leave the person and we will do our journey. అయితే ఆ ముగ్గురు యాత్రికులు ఏం జవాబు చెప్పారంటే, అయ్యా ఇతన్ని గాని మోసుకుని వెళ్తున్నామంటే తప్పకుండా స్లో అవుతాము. ఆ స్లోగా వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణం మనం కూడా గడ్డు కట్టేసి మనం కూడా చచ్చిపోతాం కాబట్టి మేము బతకాలి కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. Then the 3 people walking very fastly, but Sadhu Sundar Singh, no, he is not at all able to move that place, and he tried his level best to take the person on the shoulder, and he started walking. అయితే ఆ ముగ్గురు యాత్రికులు స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. కానీ సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళటానికి మనసు లేక ఆ వ్యక్తిని తన భుజాల మీద వేసుకొని నడవటం ప్రారంభించాడు. So the snowfall and then the airflow is very heavy. He was walking. ఆ యొక్క మంచు పడుతూనే ఉంది, గాలి వీస్తూనే ఉంది. అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తిని మోసుకుంటూ నడుస్తూనే ఉన్నాడు సాధు సుందర్ సింగ్ గారు. Amazing thing was happened on the plane. ఆ సందర్భంలో ఒక గొప్ప అద్భుతం జరిగింది. So the Sadhu Sundar Singh walking on the road in other 4 or 5 kilometers, the 3 men died on the road
because of the snowfall, because of the wind force. సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ వ్యక్తిని మోసుకుంటూ ఒక 4-5 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళంగానే చూస్తే ఈయన కంటే ముందుగా వెళ్ళినటువంటి ముగ్గురు అక్కడ పడిపోయి చనిపోయినట్లుగా చూశాడు. But amazingly, the person on the shoulder, because of the burden of that man, his body is totally heat. Because of the heat of the body of the Sadhu Sundar Singh, that fellow also wake up. See, both people live because of he take the burden of one person. God taught the great truth on the day. చూడండి, దేవుడు ఒక సత్యాన్ని బోధించాడు. ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే, సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని భుజాన్ని వేసుకొని నడవటాన్ని బట్టి వీరిద్దరి మధ్య రాపిడి జరిగి వేడి పుట్టటాన్ని బట్టి ఆ పడిపోయిన వ్యక్తి కూడా లేగటం ప్రారంభమైంది. వారు సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఒక వ్యక్తి భారాన్ని మోయటాన్ని బట్టి ఆ వేడి కలగటాన్ని బట్టి ఇద్దరు సజీవులుగా ఉన్నారు. We always think about our life. We always think about our problem. Always think about like this. Definitely on the way we will die. Like the 3 people, right? మనము కూడా ఎప్పుడు చూసినా మన గురించే, మన సమస్యల గురించే, మన గురించే ఆలోచిస్తున్నామంటే ఆ ముగ్గురు యాత్రికులు ఎలాగ చచ్చిపోయారో అలాగే మన గతి కూడా ఉంటుంది. But we take the burden of somebody, right? We take the somebody's burden. That is the real life. I tell you, brother, I don't know how much understand you in the meaning of real. The new covenant life means, the law of Christ means, we need to take the burden of others. కాబట్టి క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క బాధ్యత, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకిచ్చినటువంటి నియమం ఏంటంటే, ఇతరుల యొక్క భారాన్ని మోసేటువంటి వారంగా ఉంటేనే మనము కూడా జీవము కలిగిన వారంగా ఉంటాము. The Tamil Bible now, the words Galatians chapter 6 now, யாதும் ஒருவன் குற்றத்தில் அகப்பட்டால். See, it is written. బ్రదర్, తమిళ్లో ఎప్పుడు ఇருக்கு? ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால், a criminal, he do some criminal thing, it is written. తమిళ్లో ఎవడైనా తప్పిదము చేస్తే, తెలుగులో కూడా తప్పిదము చేస్తే అని రాయబడి ఉంది. కుట్రத்தில், కుట్రం crime, brother, crime. ఎవరైనా నేరము చేస్తే, then we are a spiritual people, we go for the prayer and fasting and say some hallelujah, right? That is word is written. చూడండి, ఎవడైనా నేరం చేసినప్పుడు మనమే ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాము. What is the meaning of ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள், the spiritual man in the new covenant church? What is the work? It is written. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి క్రొత్త నిబంధనల సంఘంలో ఉన్నటువంటి మనం ఏం చేయాలో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. The Galatians Jewish believers are thinking, what is spirituality? Circumcision is the spirituality. They are thinking like this. ఆ యూదులు విశ్వాసులు ఏమంటున్నారంటే, వారి యొక్క ఆత్మీయత ఏమనుకుంటున్నారంటే, సున్నతి చేయడమే ఆత్మీయత అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. In our life also, we are not at all taken the burden of others. We think all other activities as a spiritual, but word of God says it is not at all like this. కాబట్టి మన జీవితాల్లో కూడా మన గురించి ఎప్పుడు చూసిన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే మనం ఆత్మ సంబంధం కాము. One day I met one union leader 1 week before in the politician. He told like this, anybody ask for God, they will give you so many lakhs of money to build temples, but the next door, somebody not having the food, somebody not well, some children not able to going to school, buy the book, no, if you ask them, they will not at all able to give. It is not at all right, sir. He told like this. ఒక వారం క్రితం నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిని నేను కలిశాను. అతడు ఒక యూనియన్ సంఘానికి లీడర్ గా ఉన్నాడు. అతడు ఏం చెప్పాడంటే, సార్ ఏదన్నా గుడి కట్టాలంటే లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ ఇంటి పక్కనోడు ఆకలితో ఉండి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఫీజు కట్టుకోలేక దరిద్రతలో ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం సహాయం చేయలేనటువంటి మనుషులుగా ఉన్నారని చెప్పాడు. When we go to the God is asking only one question. The next door, somebody not having 3 days food, you are not at all understand, but you make that so many lakhs of cover and you make that Kumbhabhishekam, I not at all happy. As a Hindu man, politician, he says like this.
ఒక హిందువుడుగా ఉండి ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే దేవుడు ఒకే ప్రశ్న వేస్తాడు. నీ ఇంటి పక్కన ఆకలి దప్పులతో ఉన్నవాడిని పట్టించుకోలేదు కానీ గుళ్ళు కడటానికి ₹1,00,000 ఇస్తావా అని అడుగుతాడు అని చెప్తున్నాడు. It's the most important thing. Why? Because the John the Baptist has opened the new covenant, concerned about others. If we have a new dress, you have to be concerned. If we have a food, you have to be share. The sharing and concern and care about others. That is a new covenant, right? క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి మార్గాన్ని సరళం చేసినటువంటి బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను కూడా ఏం చెప్పారంటే ఇతరుల గురించినటువంటి బాధ్యత, వారి గురించినటువంటి ఒక ఆలోచన, వారి గురించినటువంటి ఒక భారం కలిగి వారికి సహాయం చేసేటువంటి స్థితిలో ఉండటమే క్రొత్త నిబంధన సంఘాన్ని అని పరిచయం చేశారు. In our heart, not having the burden of receiving somebody, we are not at all center core in the new covenant church. Confirm. మన జీవితాల్లో కూడా ఇతరుల గురించినటువంటి బాధ్యత, భారము గాని మనము కలిగి లేకపోతే మనము క్రొత్త నిబంధన సంఘమైనటువంటి కేంద్రంలో లేమని అర్థము. See, when we take the burden of others, it's like eating, use the mouth. When we live for others, it's like using a food in the nose. It is not at all possible, brother. Confirm. Brother, எனக்கு புரியல. மத்தவங்களுடைய பாரத்தை நம்ம சுமந்து வாழ்றதுங்கிறது வாயில சாப்பிடுற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான வேலை. நாம் நமக்காகவே வாழ்றோம்னா மூக்குல சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிடவே முடியாது. అయితే ఇతరుల గురించినటువంటి బాధ్యత కలిగి భారం కలిగినటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉంటే మనము నోటితో అన్నాన్ని ఏ విధంగా తింటామో అంత ఈజీ అయినటువంటి పని. కానీ మన కొరకు మనమే జీవించాలనుకునేది ముక్కుతో అన్నం తినడం ఎంత అసాధ్యమో అంత దాంతో సమం. A person for living for himself is using a hand and walking on the road. తన కొరకే జీవించేటువంటి స్వార్థపూరితమైనటువంటి వ్యక్తి చేతులతో రోడ్డు మీద నడుస్తున్న వ్యక్తితో సమానం. The person is taking the burden in the head, is using the leg, walking on the road. Please think, brother, what is going on in our life? ఏ వ్యక్తి అయితే భారాన్ని తల మీద పెట్టుకొని మోస్తాడో వాడు రోడ్డు మీద కాళ్ళతో నడుస్తున్నాడు అని అర్థం. మన జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుంది? Today so many Christians also, they are using the leg, they are using the hand, and leg is above, the head is below. They are walking, right? ఈ రోజున కూడా చాలా మంది క్రైస్తవులు చేతులతో నడుస్తున్నారు, కాళ్ళేమో పైకి పెట్టుకొని చేతుల కింద పెట్టి నడుస్తున్న స్థితిలో ఉన్నారు. We are seeing all the things ulta, they are not at all able to see the right picture also, right? మనం అంత తలకిందులుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకు సరిగ్గా కూడా ఏ విధంగా ఉందో కూడా చూడలేనటువంటి స్థితి, తలకిందులుగానే ఉంది అంతా. Even our heart is not burdened, concerned about somebody is falling, right? See the heart of the person, right? చూడండి, ఒక వ్యక్తి నేరంలో గాని తప్పిదంలో పడిపోతే ఆ వ్యక్తి విషయంలో మనము జాగ్రత్త వహించవలసిన వారముగా ఉండాలని. The word of God says, Galatians chapter 6, if you are a spiritual person, what is the humility? The real humility means take a burden of others. ఆత్మ సంబంధులైనటువంటి మీలో ప్రతివాడు కూడా ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇతరుల యొక్క భారముల బాధ్యత వహించవలసిన వారమై ఉన్నాము. You know, brother, the real humility, dinatvam, the real humility means not doing so many things, taking a burden of others. Please understand. నిజమైన దీనత్వము, నిజమైన సాత్వికము అంటే ఏంటంటో గొప్ప గొప్ప పనులు చేయటం కాదు, కానీ ఇతరుల గురించి బాధ్యత భారం కలిగి ఉండటమే నిజమైన దీనత్వం. Speaks about 100 message of humility, but they are not at all concerned about others. It is not at all a real humility, I tell you. కాబట్టి సాత్వికం గురించి, దీనత్వం గురించి 100 ప్రసంగాలు అయితే చేయొచ్చు, కానీ వాటి వల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు బాధ్యత భారం లేకపోతే. See, Matthew chapter 11, Jesus is telling here, it's a wonderful translation in Tamil. I don't know what is in Telugu. Somebody having that one burden, if you are taking your own life, you are walking on the hand, please come to me, right? చూడండి, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు, ప్రయాసపడి భారము మోయుచున్న సమస్త జనులారా, అంటే చేతులతో నడుస్తూ భారం కలిగిన వారులారా నా యొద్దకు రండి అంటున్నాడు. Give you that restful life. I want to give the new covenant life. I want to give you the wonderful life.
నేను మీకు క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని, మీకు విశ్రాంతి కలిగిన జీవితాన్ని, మీకు అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను Why? అంటున్నాడు. Because I am gentle, also humble. Please learn from me. కారణం ఏంటంటే నేను సాత్వికుడను, దీన మనసు గలవాడును గనుక మీరు నా యొద్ద నేర్చుకునుడి. Hello, brother. Can you please open your Bible today? See that what exact meaning of the humility and the gentleness here Jesus is explained. ప్రియమైన సహోదరులారా, మీ బైబిల్ తెరిచి చూడండి. సాత్వికము, దీన మనసు అంటే ఏంటిది అనేది యేసుప్రభువు వారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. The verse 28 talking about somebody taking the burden and not able to bear the load. Verse 28. 28వ వచనములో ఒక వ్యక్తి ప్రయాసముతో భారము మోయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. He unload all the burden, but what is the humility? No, you take my yoke. Hallelujah. కాబట్టి ఆ యొక్క దీనవత్వము, మనసు, సాత్వికము అంటే ఏంటంటే నా కాడిని ఎత్తుకొనుము, ఆ భారాన్ని తీసేసి నా కాడి ఎత్తుకొని మొయ్యి అంటున్నాడు ప్రభు. என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். మీ మీద నా కాడిని ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి. I tell you, brother, I don't know this nobody's. I don't know what is in Telugu, brother. You know, nugam is there in Telugu, brother. Brother, yeah, kaadi. I tell you, a person in the head 40 kg ஒரே ஒரு மூட்டை, his own life is taking and not able to bear it. Jesus is telling, please unload the 40 kg, give it to me. ఈ యొక్క ఒక వ్యక్తి 40 కిలోల బరువు మూటను తల మీద పెట్టుకొని నడుస్తున్నాడు అనుకో, యేసుప్రభువు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ మూట దించి వేసేయి. The nugam, that nugam, no, it is always using in the bullock cart, right? కాడి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎద్దుల మీద మోపబడుతుంది, ఎద్దుల మీద ఉపయోగించబడుతుంది కదా కాడి అంటే. What Jesus is telling, you know what is the meaning of humility? There is 100 மூட்டை, it is available in my bullock cart. You come nearer with me. I am in the left side. Right side, there is a vacancy in the nugam. Can you please put your neck there and take the burden of 100 మూటై? That is a humility. యేసు ప్రభు వారు సాత్వికము, దీనత్వం అంటే ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే, నీ భారాన్ని పక్కన పెట్టే, ఇక్కడ చాలా 100 మూటలు రెడీగా ఉన్నవి, నేను ఒక పక్కన కాడిని మోస్తున్నాను, ఇంకొక పక్క కాడి ఖాళీగా ఉంది, నీవు ఆ పక్కకు వచ్చి ఆ కాడిని, ఇతరుల యొక్క భారాలు నువ్వు మోయి అంటూ ఉన్నాడు. అదే దీనత్వము, సాత్వికము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Gadi is connected with the bullock cart. The bullock cart having 100 మూటై, right? 100 people in the church, right? కాబట్టి ఆ కాడి ఎప్పుడైతే ఆ ఎద్దు మీద కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ బండి మీద చాలా మూటలు ఉంటాయి, అదే సంఘము. Brother, a person not able to bear his own మూటై 50 kg, he take it out and his heart and his head and his forehead, God put that 100 మూటై. సహోదరులారా, that is called another sandam. That is called humility, right? సహోదరులారా గమనించండి, వాడు మూట 40 కిలోల మూటే మోసుకోలేకపోతుంటే, ఇక్కడ యేసుప్రభు వారు ఏమంటున్నాడంటే ఇతరులు 100 మూటలు మోయడానికి రావాలి అంటున్నాడు. అదే దీనత్వము, సాత్వికము అన్ని. I'm working in the field, brother, and when we touch that nugatadi in the bullock cart, no, it is very heavy, it's not heavy load, brother. When we take it out in one finger, that oxen automatically come and put the leg. I always seen so many times. నేను చాలా చోట్ల వ్యవసాయం దగ్గర చూసినప్పుడు ఆ యజమాని వచ్చి జస్ట్ ఆ కాడిని లేపంగానే ఆ ఎద్దు వచ్చేసి తలదూర్చి దాన్ని మోయటానికి ప్రారంభిస్తుంది. చాలా సార్లు చూసాను ఈ విధంగా. Verse 28 says, whoever having the heavy burden, your own life, come to me. 28వ వచనం, ప్రయాసంతో భారం మోస్తున్న వారులారా నా ఎద్దుకు రండి.
Why the prayasam? It's own life. That is like it's a bharam, right? ప్రయాస అంటే అర్థం ఏంటంటే సొంత జీవితమే ప్రయాసంతో కూడినది. Take my yoke కాబట్టి నా కాడిని మొయ్యండి, and accept my yoke. నా కాడిని ఎత్తుకొని అంగీకరించు నా కాడిని. And meekness. Meekness means it exactly connected with the donkey. Donkey will bear the burden. That is meekness. సాత్వికము అంటే ఆ గాడిద తప్పకుండా బరువును మోసేటువంటిదిగా ఉంది. గాడిదకున్న స్వభావమే సాత్వికము అంటే. Because the book of Hosea is written now, your king, the meek Sandagunamala Raja, the king is coming to the donkey. Why? Because donkey always bear the burden, but not at all able to see in the face. So many burden able to take it. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక వాక్యం ఉంది, నా రాజు సాత్వికుడై గాడిద మీద వస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. Heavy burden above that donkey. That is called meekness. చూడండి, ఆ గాడిద మీద చాలా బరువైనటువంటి భారమైన ఇసుక మూట ఉంటుంది, అది సాత్వికం కలిగిందిగా ఉంటుంది. The character of meekness means heavy burden. There is no change in the face. That is the meaning of meekness. సాత్వికము అంటే ఏంటంటే తన మీద ఎంత భారం ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని ముఖ కవళికలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, అదే సాత్వికం. Jesus is telling, I am meek. And you know what is the humility? Take the burden. Take somebody in your mind. Take somebody in your heart. That is called humility. చూడండి, యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నాడు, నేను సాత్వికుడుగా ఉన్నాను, దీనత్వంగా ఉన్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ మనసులో మీ హృదయాల్లో ఇతరుల గురించినటువంటి బాధ్యత భారము తీసుకోవాలనేది దీనత్వం. Very familiar word about talking about humility. It is written in Philippians chapter 2. On that place, Jesus take a place of the servant, serving others, taking the burden of others. That is called humility. చూడండి, దీనత్వం అంటే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలు 2వ అధ్యాయంలో ఆయన దాసుడుగా తనను తాను దాసుడుగా ఉండి దాసత్వంలోనికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు. Then if you take the burden of others, if the yoke is in your head, like Askilla and Priscilla, kaluttai koduthargal. చూడండి, మన యొక్క జీవితంలో ఇతరుల గురించినటువంటి కాడి, ఇతరుల గురించినటువంటి భారము మనము కలిగి, ఈ యొక్క అస్కిల్లా ప్రిస్కిల్లా వాళ్ళిద్దరు, అక్కుల్లా ప్రిస్కిల్లా ఇద్దరు ఏ విధంగా తమను తాము అప్పగించుకున్నారు ఇతరుల కొరకు. కళత్తై కొడతారు. They give that neck for the yoke. వారు తమ మెడల్ని ఆ కాడి మయటానికి అప్పగించేశారని రాయబడి ఉంది. Then you learn from me. It is written. என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், right? అంత మాత్రమే కాదు, ఆ కాడిని ఎత్తుకుని నా యొద్ద నేర్చుకునడి. What you want to learn in the New Covenant Church? How to take the burden of others. That is the meaning, right? క్రొత్త నిబంధన సంఘంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇతరుల భారాన్ని నేను ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని. Lord Jesus, teach me meekness and humility. Jesus is telling, take the burden of others. Confirm. That's all. యేసు ప్రభువా, నాకు సాత్వికము దీనత్వం నేర్పించు అని అడిగామనుకో, యేసు ప్రభువారు సింపుల్ గా ఏం జవాబు చెప్తున్నాడు అంటే ఇతరుల బాధ్యత నువ్వు భారాన్ని నువ్వై, అదే సాత్వికం అంటున్నాడు. Jesus, what I am asking you, maybe you are not understand. I want to learn humility. I want to learn meekness. Please note my point. Teach me. యేసు ప్రభువా, నీకు నేను చెప్పేది నీకేం అర్థం కావట్లేదు, నాకు దీనత్వము సాత్వికం కావాలి, అది నాకు నేర్పించు అని ఆయన అడుగుతున్నాం. Hey, I tell you, you take a yoke. Come to, please give your neck and take the burden of others. Then you understand and you learn meekness and humility, right? కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఏమంటున్నాడంటే, నీ యొక్క మెడ ఇవ్వు, నాకు ఇతరుల భారాన్ని మీద పెడతా, అప్పుడు నీవు దీనత్వాన్ని సాత్వికాన్ని నేర్చుకుంటావు అంటున్నాడు. Verse 29. I always see the writer of that word, the Matthew, how he understands Jesus. He is written like this. మత్తయి యేసు ప్రభువారి యొక్క మనస్సును పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు. நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். I have meek and humility. You take my yoke, then learn. Hallelujah. చూడండి, 29వ వచనం, నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడిని గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నేర్చుకునండి నా యొద్ద. Exactly like wearing a uniform and going to the school, right?
ప్రతి ఒక్కరు యూనిఫామ్ వేసుకొని స్కూల్కి వెళ్తారు కదా. It exactly like a கலப்பையை தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டு போற விவசாயி. Take a burden, ஏற்றுக்கொண்டு then learn. Hallelujah. ఒక వ్యవసాయి ఏ విధంగా తలకి టవల్ కట్టుకొని వెళ్తాడో ఆ విధంగానే మనము కాడిని ఎత్తుకుని ప్రభు యొద్ద నేర్చుకోవాలి. Then అప్పుడు it is written, అప్పుడు உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். Oh, this is a way. We need to be concerned about others, take the burden of others, and we have to be work for others. That is the reason we have that humility and then meekness, also a rest. Hallelujah. చూడండి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరికిద్ది. ఎప్పుడు దొరికిద్ది? ఇతరుల గురించినటువంటి కాడిని, బాధ్యతను, భారాన్ని మనం మోస్తూ నేర్చుకున్నప్పుడు సాత్వికము, దీన మనస్తత్వము దొరుకుతుంది. తర్వాత మన ప్రాణాలకు విశ్రాంతి దొరికిద్ది. ఇదే మార్గం అయ్యింది. What is the 30, brother? I like the abbreviation of 30, brother. The 30 is saying like this. Matthew chapter 11 verse 30 says like this. 30 ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 30వ వచనం చాలా బాగుంటది. నాకు చాలా ఇష్టమైనది. ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది. See, what is written? What is written, brother? See, my burden, my yoke is very slow and my burden is very light. Hallelujah. హల్లెలూయా. చూడండి 30వ వచనం, ఎలాగే అనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగా ఉన్నవి. Matthew chapter 11:28, a person not able to take the 40 kg of personal burden, he come to God, God give the 100 more times. I don't know, brother. Are you understand? Then he is telling it is very, very light. The heart is so much of open and taking care of so many people's burden. చూడండి 28వ వచనంలో చూస్తేనేమో వాడి స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని మోయలేక 40 కిలోల ప్రయాసనే మోయలేని స్థితిలో ఉంటే యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కాడిని మోస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ 100 భారాన్ని మూటలు మోసినప్పటికి కూడా సులువుగాను తేలిగ్గా ఉందంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. The person walking on the hand, Jesus come nearer to the person and turned his life. Repentance, he turned his life and asked him to walk on the leg, on the forehead, on the neck. He put so many burdens. That is the meaning. I don't know if people accept it or not. మీకు అర్థమైద్దో, మీరు అంగీకరిస్తారో లేదు గానే, ఒక వ్యక్తి చేతుల మీద నడుచుకుంటా వెళ్తూ ఉంటే కాళ్ళు పైకి పెట్టి భారంగా ఉన్నాడు. అయితే యేసుప్రభువారు వాడి దగ్గరకు వచ్చి వాడి మనసును మార్చి అతని పొజిషన్ మార్చి కాళ్ళతో నిలబెట్టి మెడ మీద తన కాడుని ఎత్తుకొని నడిపించటం అనేది ఇది మీరు అంగీకరిస్తారో అంగీకరించలేదు? యేసుప్రభువారి దగ్గరకు వస్తే జరిగే సన్నివేశం ఇది. In Gudwada bus stand, everybody using their hand and walking. Everybody. సపోజ్ గుడివాడ బస్ స్టాండ్ లో అందరు చేతుల మీద నడుతున్నారు అనుకోండి. One brother is talking to another person. Oh, it's a heavy burden. I am not able to walking on the leg. See I am not able to walking on the hand. It's heavy burden. He tell like this, right? ఆ చేతుల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వారందరూ ఏమని చెప్పుకుంటారంటే చాలా భారంగా ఉంది, అసలు నడవలేకపోతున్నాను, భారంగా ఉంది అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. So we are the new covenant people. We go and say to them, no brother, don't walk like this. Use your leg. Turn first. కృత నిబంధన సంఘం అయినటువంటి మనము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, బ్రదర్ నడవకూడదు బ్రదర్, చేతులు పైకి పెట్టి కాళ్ళు కింద పెట్టి నడవండి బ్రదర్ అని చెప్పాము అనుకోండి. And also take the burden in your head. అంత మాత్రమే కాదు, భారాన్ని తల మీద పెట్టుకో, ఇతరుల భారాన్ని నీ మీద మోయి అన్నాం అనుకోండి. Then you will have a rest. అప్పుడే మనము విశ్రాంతిని పొందుకోగలుగుతాం. Then the person is, yeah, now I am easily walk, no? It is very easy. Even so many in the North India, no, 14 or 15 pot in the head. The ladies are taking the water in so many miles, no? The 14 or 13 pots in the head, but they are walking. Hallelujah. చూడండి, ఆ వ్యక్తి కాళ్ళ మీద నడవటం ప్రారంభించేటప్పటికి చాలా తేలిగ్గాను, ప్రాణానికి విశ్రాంతి, అబ్బా ఎంత బాగుంది కాళ్ళ మీద నడవటం, ఎంత ఈజీగా ఉందని. నార్త్ ఇండియాలో నీళ్ల కోసం చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఆడవారు 13-14 డేక్షలు తల మీద వరుసగా పెట్టుకొని మోస్తారు.
Hey, brothers and sisters, this is a burden of my today evening. God put me in my heart. That really, we need to be a spiritual people, concerned where the people are falling, where the people are diverted. We need to be care about others like a mother taking care with a very small child. That is the way we enjoy the new covenant life. ప్రేమన్న సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు సాయంత్రం వేళ నా హృదయంలో దేవుడు పెట్టినటువంటి భారం, ఒక ఆత్మీయులముగా మనం ఉంటూ ఎవరైతే తప్పిపోయి నేరంలో పడిపోయి దారి తప్పిపోయి ఉన్నారో వారిని సాత్వికమైనటువంటి మనస్సుతో వారిని సరైన మార్గంలోనికి తీసుకురావాలంటే మనము వారి భారాన్ని బాధ్యతను వహించాలని క్రొత్త నిబంధన సంఘంలో దేవుడు నియమించిన నియమాన్ని మనం నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఉన్నాను. The major sin in the hell was the people are living by themselves, like that Aishwaryavan, and then some people is taking the left hand, no, and Vyadya irne, vastram ladrne. See, the major problem, the reason behind it, they are not concerned about others, right? నరకంలో ఉన్నటువంటి వారు చేసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన పాపం ఏంటంటే, గొప్ప పాపం ఏంటంటే, ఆ ధనవంతుడు తన కోసమే జీవించి స్వార్థపూరితంగా జీవించినట్టుగాను, ఆ సిలువలో ఎడం పక్కన ఉన్న దొంగ తన కోసమే జీవించిన వాడిగా, ఎవరైతే తమ స్వార్థం కొరకు తమ కొరకు జీవిస్తారో వారే నరకంలో ఆ ఘోర పాపం చేసిన వారిగా ఉన్నారు. There is a people are like a shepherd. There is a seminary and then villard. What is the difference? And Yadiya irne, and Pasya irne, and Vastramula irne. You are not at all concerned about one brother. It is exactly in the judgment day. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తీర్పు దినాన గొర్రెలను మేకలను వేరు చేసినప్పుడు, నేను ఆకలిగా ఉన్నాను, మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు, నేను వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నాను, మీరు నాకు వస్త్రాలు ఇవ్వలేదు. వీళ్ళందరూ స్వార్థపూరితమైనటువంటి జీవితాలు జీవించిన వారే, ఇతరుల గురించి ఏ బాధ్యత లేనటువంటి వారిగా ఉన్నారు. క్రీస్తు నియమము ఏంటో తెలుసా? మన జీవితంలో ఇతరుల గురించిన భారం కలిగి ఉండడం. మీకు మీ ప్రాణాలకి విశ్రాంతి కావాలంటే ఇతరుల భారాన్ని మీరు మోస్తేనే. Real meekness and real humility, concern about the burden of Jesus. Burden of Jesus means church. Take care of other people. That is the meaning of humility. నిజంగా మన జీవితాల్లో నిజమైన సాత్వికము, నిజమైన దీనత్వం కావాలి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ విధమైన నియమాన్ని నియమించి ఆయన ఏ విధంగా ఇతరుల కొరకు భారాన్ని మోసారు, అదే విధంగా మనము అదే ప్రభు నియమించిన నియమాన్ని, ఇతరుల గురించిన బాధ్యత భారాన్ని మనం మోసినప్పుడే నిజమైన సాత్వికం. ఇది ఒక దాసుడు చేసేటువంటి పనిగా ఉంది. ఇది the mark of humility. దీనత్వానికి గుర్తు ఒక దాసుడిగా ఉండడం. Real humility is equal to adimai, confirm. నిజమైనటువంటి సాత్వికము దీనత్వం ఏంటంటే ఒకళ్ళకి దాసులుగా ఉండటమే. Hey brothers, may God open our eyes to see that new covenant way. Walk by the leg, take the burden of others. Amen. Amen. కాబట్టి క్రొత్త నిబంధన సంఘములో కాళ్ళ మీద నడుస్తూ ఇతరులకు భారాన్ని మోసేటువంటి వారంగా ఉండటమే క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క పిలుపై ఉంది. ఆమేన్. విన్న వాక్యాన్ని బట్టి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. దయచేసి సమయాన్ని వృధా చేయకుండా విన్న వాక్యాన్ని బట్టి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ షేర్ చేయమని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను.
ఈరోజు దేవుడు మనకి చాలా స్పష్టంగాను చాలా క్లారిటీగా తెలియచేసినటువంటి విషయాలు మనం విన్నాము. దీనత్వము, సాత్వికము అర్థం ఏంటో, అసలు ఏం చేస్తే మన ప్రాణాలకి మన జీవితాలకి విశ్రాంతి కలుగుతుందో ఈ విషయాలు చాలా స్పష్టంగా ప్రభువు తన దాసుల ద్వారా బయలుపరిచినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాను. క్రీస్తు నియమించినటువంటి నియమము మనం ముందు పెట్టుకోవాలని, ఆయన నియమించినటువంటి నియమము ఈ రోజున చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు. ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు, బైబిల్ చదువుతున్నారు, ఎన్నెన్నో కార్యాలు చేస్తున్నారు, కానీ ఇతరుల గురించినటువంటి బాధ్యత భారం లేనటువంటి భారంగా ఉన్నాం. కనీసం ఇతరులకి సహాయం చేయలేనటువంటి స్థితిలో మనం స్వార్థపూరితులుగా ఉన్నామనేది చాలా స్పష్టంగా మనం ఈ రోజున విన్నాం. ఇక నుంచి మనం కూడా బాధ్యత భారం కలిగిన వారంగాను, ఇతరుల గురించిన బాధ్యత మనం తీసుకోవాల్సిన వారంగా, ఇది మన మైండ్ సెట్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు క్రీస్తు నియమాన్ని నెరవేర్చేటువంటి వారంగా ఉంటామని, స్వార్థపూరితమైన జీవితం నరకానికి తీసుకుని వెళ్తుందనేటువంటి స్పష్టత ఈరోజు బయలుపరిచినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా ఇతరుల కొరకు జీవించేటువంటి భారాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరి హృదయాల్లో కలుగ చేయడానికి సహాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్. ప్రభు నమ్మకం కథనాలు ఇతర ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేటువంటి అద్భుతమైన మాటలను దేవుని కనపరుస్తూ ఉన్నాను. కట్టన బన్న జీవితం అనేది నిజంగా నిస్వార్థపూరితంగా జీవించే జీవితానికి ఇది సాదృశ్యంగా ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే తన కొరకు తాను ఏమీ చేసుకోకుండా ఇతరుల కొరకు ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి విధమైన త్యాగాన్ని బట్టి కట్టన బన్న జీవితం అనేది ఆయన ద్వారా బాహాటంగా బయలుపరచబడింది. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇతరుల కొరకు తను అప్పగించుకునే స్థితిలో ఉండాలని చెప్పి, పాపం అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగటమే, తన కొరకు తను జీవించటమే, ఇతరుల గురించినటువంటి ఆసక్తి ఎలాంటిది లేకుండా ఉండటం. కాబట్టి కుటుంబ జీవితం అయినా, వ్యక్తిగత జీవితం అయినా, సంఘంలో కానీ మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువగా కూడా మనం ఎంతో స్వార్థపరులుగా ఉంటాము. మన గురించే మనం ఆలోచించుకుంటాము. అందరూ మనల్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటాం, కానీ మనం ఎవరిని అర్థం చేసుకోము. ప్రతి వ్యక్తి మనల్ని గౌరవించాలని మనం కోరుకుంటాం, కానీ మనమైతే ఎవరిని గౌరవించము. కాబట్టి ఇలాంటి స్వార్థపూరితమైన జీవితం నుంచి మనం ఇతరులను గౌరవించే స్థితిలోనికి, ఇతరులను అర్థం చేసుకునే స్థితిలోనికి మనం రాగలిగినప్పుడే ఈ క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం అనుభవించగలం. అందుకే ప్రభువు యేసు చెప్పారు, నేను సాత్వికులను, దీన మనసు గలవాడిని అంటే దాని యొక్క అర్థం అదే. కాబట్టి ఆయన ఇతరులను ఏ విధంగా గౌరవించారో, ఇతరులు ఆయన గాయపరిచినా, కొట్టినా, ఉమ్మూసినా గానీ ఆయన మనల్ని గౌరవించాడు. మనం కూడా ఆ స్థితిలోనికి రావాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే షేర్ చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాం. ఎవరు లేకపోతే న్యూ కిరణ్ బ్రదర్ ప్రార్థన చేస్తారు, ముగింపు ప్రార్థన. స్తోత్రం మహాపరిశుద్ధుడ, ప్రేమ గల తండ్రి, పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు ప్రభా. ఈరోజునైనా మీ యొక్క ప్రభా ఓర్పును తండ్రి ఎలా ఉండాలో, మా జీవితాల్లో సహనం కలిగి ఎలా జీవించాలో, శాంతంగా ఎలా జీవించాలో ప్రభా మీరు మాకు ప్రభా తెలియపరిచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా. మా సొంత ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రభా మేము భారం మోసుకుంటున్నామయ్యా. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న మమ్మల్ని తండ్రి, ఇగో నీవు మమ్మల్ని ప్రభువా నీ దగ్గర నేర్చుకోవటానికి నీ కాడిని ఎత్తుకొని తండ్రి ప్రభువా, దానిలో ఉన్న ఆయన చివరి వాక్యంలో చెప్పినట్లుగా తండ్రి,
నీ కాడి ఎంతో తేలికగా నాయన తండ్రి ఎంతో తక్కువగా బరువుగా ఉండేటట్టుగా ప్రభువా మీరు మాకు ప్రయత్నం నుంచి నేర్చుకుంటానికి మీరు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. నాయన మా జీవితాల్లో మా గురించే మా సొంత ఆలోచనలు ప్రభువా మేము చేస్తూ ఉన్నామయ్యా. అందుని బట్టి ప్రభు మమ్మల్ని మన్నించమని అడుగుతున్నాం. ఏ రోజు తండ్రి ఎదుటి వ్యక్తి గురించి, ఇరుగు పొరుగు వారి గురించి ప్రభువా ఏ రాజునైనా ప్రభువా వాళ్ళ యొక్క ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రభువా అది బంధించే అది క్షమాపణ ప్రభువా సహాయం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాం తండ్రి. అయ్యా సాధు సుందర్ సంఘ గారు ఎలా అయితే ప్రభువా తన హృదయం ప్రభువా దేవుడు మీరు పెట్టిన ప్రభువా ప్రేమను వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ప్రభువా వాళ్ళు చేస్తున్నారు తండ్రి. అయ్యా తండ్రి యేసయ్య నీవు మాకు అతి విధమైన మంచి ఆ యొక్క ప్రేమను మాకు వెల్లడిపరుచు తండ్రి. దీర్ఘశాంతము ప్రభా సమానత్వం దయాలత్వము ఎలా కలిగి ఉండాలో ప్రభువా మీరు సహాయం చేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. వాటిని మేము నేర్చుకోవడానికి అయ్యా ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభా మాకు దయపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. మీరు మాత్రమే మేలు చేసి మహిమ పొందుకోమని ప్రభా. ఇప్పుడు వచ్చిన బిడ్డలను ప్రభా మంచి వర్తమానంతో ప్రభా మమ్మలను నింపు తండ్రి. మాకు లభిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. అయ్యా నీవే మాకు ఆధారమైన తండ్రి ప్రభు. మా భారం అంతా నీ మీద వేసుకొని తండ్రి అయ్యా నీవు మాపై మోసే భారాన్ని మేము కలిగి ఉండే మంచి ఆ హృదయాన్ని మాలో రేకెత్తించమని మీరు మాత్రమే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యేసయ్య అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు బ్రదర్.